परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी श्री माँ उपस्थित समस्त अपा भाई मान प्रणाम। आज आमर आलोचनार एपिसोड नंबर 314 314 द सीक्रेट नॉलेज पेज 68 आम आलोचना करबा। आज पुरुषंकर प्रकृति सह चुक्तिपत्र आम तीनोटी लाइन आज पढ़ा। पेज 68 एपिसोड नंबर 314 द सीक्रेट नॉलेज विह आध्यात्मिक ज्ञानर 68 पृष्ठार तीनोटी लाइन 314तम एपिसोड रे आम आज पढ़ा। मु तीनोटी लाइन को पढ़ी दो जहाँ आम आलोचना करबा ता होछि पुरुषंकर प्रकृति सहित चुक्तिपत्र। दिस वाज हिज कंपैक्ट विथ हिज माइटी मेट फॉर लव ऑफ हर एंड जॉइंट टू हर फॉरएवर टू फॉलो द कोर्स ऑफ टाइम्स इटर्निटी। पुरुष प्रकृति सहित गोटे चुक्तिपत्र चुक्तिपत्र कंपैक्ट बोलिक कहते। कंपैक्ट माने होचे चुक्ति करवा। तो से चुक्तिपत्र गोटे पुरुष प्रकृति सहित चुक्तिपत्र कर सब जाक प्रकृत लीलार अंश आम मैंने पढ़ीचु पुरुष प्रकृति ये सब जिन जानी सारा कि जो मैंने न जानी से ठीक अच्छे जो मैंने न जानी से अलग कथा कि आम अंततः एटलिस्ट आम आगुरी कौन जानी अलग कथा कि यही जो 4 मास हेल्ला कंटिन्यूअसली जो लाइन बाय लाइन आम पढ़ुंट गोटे गोटे वार्ड भी दिन दिन आम आलोचना करूँ आपंकर जना पड़ ये लीलार रहस्य हूँ कौन ताको भेद करवा मनीषर से कहते ये मनीष मन नहीं लीला ये रहस्य को भेद कर मैंने पूरा 100 कंक्रीट ए किसी सन्देह करार ना। तेना कहते दिस वाज हर कंपैक्ट विथ हिज माइटी मेट ताकर मेट ये होती कौन ना संगिनी संगिनी केमितिका संगिनी ना माइटी मेट शक्तिमयी संगिनी सहित ये होती पुरुषंकर चुक्तिपत्र। कौन चुक्तिपत्र चुक्तिपत्र कौन गोटे चुक्ति आप गोटे कोर्टे पेपर साइन करूँ आफिडेविट करूँ जज सामने जाऊँच कौन सब जो करूँ से चुक्तिपत्र कि घर भड़ा देला बेलू चुक्तिपत्र करूँ घर भड़ा नेला बेलू चुक्तिपत्र करूँ सब जो मैंने जगटा जब क्या दौरान लीज रे दौरान चुक्तिपत्र करुँच कंट्राक्चुअल मैरेज जो कहते चुक्तिपत्र करूँ ये जो कहते माइटी मेट सहित जो चुक्तिपत्र हो कौन हो फॉर लव और फॉर प्रेम फॉर लव प्रीति बसरे आउ कौन करे जॉइंट इन हर फॉर एवर सहित जुक्त होइजिबे जॉइंट टू हर फॉर एवर सबुदिन जुक्ति होइजिबे प्रेम टू फॉलो द कोर्स ऑफ टाइम्स इटर्निटी आउ कौन करेंगे अनुसरण करेंगे क्या अनुसरण करेंगे जुक्त होइजिबे प्रेम रे बस होइजिबे आउ कौन करेंगे ना फॉलो करेंगे अनुसरण करेंगे क्या ना कोर्स ऑफ टाइम्स इटर्निटी कालर जो शाश्वतता ताको कौन करेंगे अनुसरण करेंगे से कौन करुँच से सब से सहित चुक्ति कर जो चुक्तिपत्र आउ थे कौन प्रकृति सहित पुरुष गोटे चुक्तिपत्र करुँचा चुक्तिपत्र फॉर लव अवर प्रेम द्वितीय हूँ जॉइंट टू हर फॉर एवर सबुदिन सहित संयुक्त होइजिबे आउ कौन करेंगे टू फॉलो अनुसरण करेंगे द कोर्स ऑफ टाइम्स इटर्निटी कोर्स ऑफ टाइम्स इटर्निटी समयर जो शाश्वतता अच्छी ताकू कौन करेंगे ताकू फॉलो करेंगे तेणु ये से कौन कर फॉलो कर सहित चुक्तिपत्र करमी आम जो पुरुष प्रकृति लीला विषय जानूँ तेणु कौन कहते प्रकृति सानिध्य पाइबापी पुरुष सब कौन कर आसुच्च फॉलो कर कौन कर पुरुष प्रकृति कौन कर चेस कर मानिफेस्ट कर मानिफेस्ट करुँच तेणु ये हूँ लीला कारण सी लीला को केमी कौन आम बुझा बारंबार से जिन आलोचना होती एक थे शक्ति अलग दुई रूप से आसी दुई जनकर मार्ग एक जोग एक संकल्प एक रास्ता एक सत्ता एक सबूजा कहते एक वास्तव तो से एक ये दुईटा रूप देखा दुई जो तलू जो दुईटा रूप जाऊँ तलू जो उपरको देखा से प्रकृति देखिए डुआल 2 in 1 गोटे रूप आप देखुं जो प्रकृति से जो एक थे दुई होती बर्तमान से देखला से डुआल को द्वैत वृत्ति को मूर्ति देखिए कौटी ना गोटे रूप से देखिए तेणु ये से कौन कर चुक्ति कर चुक्ति कर पुरुष चुक्ति कर सहित चुक्ति कर प्रकृति सहित चुक्ति कर कारण हूँ कौन प्रेम सहित सबुदिन संयुक्त हाँपाई फॉलो करेंगे अनुसरण करेंगे क्या ना कोर्स ऑफ टाइम्स इटर्निटी तेणु यही जिनस हूँ तेणु एक जो आम बुझाऊँ तार ओडिया हूँ यहाँ पुरुषंकर शक्तिमयी संगिनी सहित चुक्तिपत्र चुक्तिपत्र प्रति कौन होती प्रीति बसरे
ଚିରକାଳ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଅନୁସରଣ କରିବା ସକାଶେ ପ୍ରୀତି ବସରେ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମାନେ କରନ୍ତୁ ସ୍ଲେଭରି ଅଙ୍କଲ ଟମ୍ସ କ୍ୟାବିନ୍ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସ୍ଲେଭରି ସ୍ଲେଭ୍ ଯେମିତି ହଉଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଯଦି କୀର୍ତ୍ତ ଦାସ ଆମେ ତ କିଣା ହେଇଯାଇଛୁ ଆମ ପାଖରେ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତ ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ ଯେମିତି କହିଲେ ନା କ୍ୟାପ୍ଟିଭ ଲାଇଫ ୱେଡେଡ ହର କଙ୍କରର ସେ ତ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଯାଇଛି କଙ୍କରର ମାନେ ଯିଏ ବିଜୟ ଲାଭ କଲା ଜିତି ନେଇଛି ମତେ ନେଇଯାଇଛି ଟେକିକିରି ନେଇଯାଇଛି ମୋର ଆଉ ଅପସନ କଣ ଅଛି ଯଦି ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଥାନ୍ତା ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଗୁଡ଼ା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ବୁଝାବୁଝି ହେଇଥାନ୍ତା ପରର କଥା ମୁଁ ତ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ହରେଇଦେଲା ଯୋଦ୍ଧା ଆକବର ଯେମିତି ସେଠୁ କଣ କଲେ ତାକୁ ଟେକିକିରି ନେଇଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ଯଦି ବାହା ହବୁ ହଁ ନ ଯଦି ବାହା ନ ହବୁ ତାହେଲେ କଣ ହବ ମୁଁ ତ ମାନେ ଟୋଟାଲି ରାଜ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି ଜଳେଇଦେବି ତେଣୁ ଆ ପାଖରେ କିଛି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ନଥିଲା ପ୍ରେମ ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ବଳି ପକେଇଦେଲେ ବଳି ପକେଇ ଦେଇକି ସେସବୁ କଣ କଲେ ନା ତାକୁ ବାଧ୍ୟ ହବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ନଥିଲା ତାକୁ ବାହା ହେଲେ କ୍ୟାପ୍ଟିଭ ଲାଇଫ କ୍ୟାପ୍ଟିଭ ମାନେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଯାଇଥିବା ଜୀବନ ୱେଡେଡ ହର କଙ୍କରର ଯିଏ ଜିତି ତାକୁ ବାହା ହେଲା ସେ ଏଠି ହଉଛି ସ୍ଲେଭରି ଯେମିତି ଥାନ୍ତା ସ୍ଲେଭରି ଯେମିତି ଅଛି ସେଟା ସେମିତିକା ନାହିଁ ଏଠି ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ରୀତି ବସରେ ବନ୍ଧା ପ୍ରୀତି ସେଠି ସ୍ଲେଭରି କିଣି ଯାଇଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଯୋଉ କାମରେ ଲଗେଇ ସେଇ କାମରେ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଏଠି ହଉଛି ପ୍ରୀତି ବସରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ହଉଛି ଚିରକାଳ ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ରହିକି ରହିବେ କୁଆଡେ ଛାଡିକିରି ଯିବେନି ୱିଦାଉଟ୍ ହର ତୁ କଣ ହଉଛନ୍ତି ତ ଡିପାର୍ଟ ୱିଦାଉଟ୍ ହର ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇକି ଡିପାର୍ଟ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଇମ୍ପସିବଲ ହରକୁଲିଆନ ଟାସ୍କ ଅସମ୍ଭବ ବେପାର କେବେ ବି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ସକାଳ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ଅଛି ମୁଁ କେବେ ଛାଡିକିରି ଯିବିନି ପ୍ରୀତି ବସରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିବି ଅନୁସରଣ କରିବି ସବୁ ସମୟ ତ ପାଇଁ ତୋ ପାଖରେ ରହିବି ଏଇ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜଟା ଆମେ କାଲି ପଢିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜରେ ଆମେ ଏଇଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଂକ୍ତିଟା ଟୋଟାଲ ପଂକ୍ତିର 6ଟା ଲାଇନ ଆମେ 3ଟି ଲାଇନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତା ଭିତରକୁ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଲେଖିବାର କାରଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତି ଦେବଙ୍କୁ ପୁରୁଷଙ୍କର ମାଇଟି ମେଟ୍ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଉଛି ମାଇଟି ମେଟ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ମେଟ୍ 1000 ମେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫରେ ମେଟ୍ ବାନ୍ଧବୀ ବନ୍ଧୁ ଏସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମାଇଟି ମେଟ୍ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାନ୍ଧବୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଙ୍ଗିନୀ ଶକ୍ତିମୟୀ ସଙ୍ଗିନୀ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ରକୃତିଙ୍କୁ କାହାର ନା ସେ ପୁରୁଷଙ୍କର ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ଦେବଙ୍କୁ ପୁରୁଷଙ୍କର ମାଇଟି ମେଟ୍ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଇଛି ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ଯୋଉ ଦ୍ୱୈତ ତତ୍ତ୍ୱର ଇଏ ହଉଛି ସୂଚନା ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେଣି ସେଇ ଯୋଉ there are two who are one and play in many worlds ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ରୂପ ଦେଖୁଛ ସେ ଦୁଇଟା ରୂପ ନୁହେଁ ବାସ୍ତବ ତ ସବୁ ଏକ ଦିଟା ରୂପରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି and play in many worlds ଆମେ ତ ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀରେ ରହୁଛୁ ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀରେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛୁ ତାକୁ ପାର୍ସିଆଲି କୋଉ ଗୋଟେ ଫାଳେ ଗୋଟେ କୋଣରେ କୋଉଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମରି ମନ ଯାହାକୁ ଦିଶୁଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି there are two who are one and play in many worlds ଅସଂଖ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି there are two who are one and the mights and rights in things ସବୁ ଯାକ ପଶ୍ଚାତରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି mights and rights in things secrets of all power ଯେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାର ସବୁ ଗୁଡାକର ଗୁହ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁହ୍ୟ କଥା ହଉଛି ସିଏ mights and rights in things secrets of all power କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛୁ there are two ଦୁଇଟା ରୂପରେ ଦେଖୁଛୁ ବାସ୍ତବରେ ହଉଥିଲେ ସେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ମାୟା ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଦ୍ରା ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ରୂପରେ ଦେଖୁଛୁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବିଭିନ୍ନ ତାକୁ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ବାସ୍ତବରେ ହଉଥିଲେ ସେଇଆ ଲୀଳା ନିମିତ୍ତ ଦୁଇଟା ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ହଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱୈତ ତତ୍ତ୍ୱ ରୂପେ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଲୀଳା ନିମିତ୍ତ ଦୁଇ ତତ୍ତ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ଆଗମନ ବା ଡିସେଣ୍ଟ ବା ଅବତାର ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପଢିଛନ୍ତି କୋଉଠି କେମିତି ଆସିକି ପଢିଛନ୍ତି ତାକୁ ସେଇ ଜିନିଷ କହନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ପଢନ୍ତି ଏ ୱାର୍ଲଡ ଡିଜାୟାର କମ୍ପେଲ୍ଡ ହର ମୋର୍ଟାଲ ବାର୍ଥ ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀର ଆବଶ୍ୟକତା ତାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ନେଇକି ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲା ଏ ୱାର୍ଲଡ ଡିଜାୟାର କମ୍ପେଲ୍ ମାନେ ବାଧ୍ୟ କଲା ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିଲା ନହେଲେ ତ ଭଗବାନ ଆସୁଥିଲେ କେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଅବତାର ରୂପେ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ମାଙ୍କ ସତରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ଆଗମନ କଥା କହିଲେ ଦ ମାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ନେଭର ଇଟ୍ କେମ୍ ଡାଉନ୍ ସବୁ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ମାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସବୁ ଗୁଡାକର ଶକ୍ତି ପିଣ୍ଡ ଉତ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ନେଭର ଇଟ୍ କେମ୍ ଡାଉନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଭୂମାବତରଣ କରିନଥିଲେ ଧରାବତରଣ କରିନଥିଲେ ଆସିନଥିଲେ ତାକୁ ଏବେ ଆସିବାକୁ ପଡିଲା କାହିଁକି ଆସିବାକୁ ପଡିଲା ଏ ୱାର୍ଲଡ ଡିଜାୟାର କମ୍ପେଲ୍ଡ ହର ମୋର୍ଟାଲ ବାର୍ଥ ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଏ ୱାର୍ଲଡ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନେକ ପୃଥିବୀ ଅଛି ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀର ଆବଶ୍ୟକତା ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା କଣ କରିବୁ ନା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଧରିକିରି ଆସିବୁ ଆମେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବୁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବୁ ତୋ ପାଖରେ ପାଠ ପଢିବୁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା ଗୀତ ବୋଲିବା ଗୀତ ଶିଖିବା ଏସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ହଉଛି ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଯିଏକି ତା କିନ୍ତୁ ସେ ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାର ପରେ କ୍ଲାରିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି ଡାକିଦେଲା କିନ୍ତୁ ଡାକିଦେଲା ସେ ଆସିଗଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଲା ନାହିଁ ଇଏ ହଉଛି ମଣିଷ ଜୀବନର ବିଡମ୍ବନା
ये हूँ द वर्ल्ड अनोइंग फॉर द वर्ल्ड इज टू ଆପଣ ଡାକିଲେ ସିଏ ଆସିଲେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି କାମ ସିଏ ତାଙ୍କର ବ୍ରତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡାକି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଅନୋଇଂ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଅନୋଇଂ ଫର ଦ ୱାର୍ଲଡ ଯୋଉ ପୃଥିବୀରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ଜାଣିନି କି ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ ଅନୋଇଂ ଜାଣିନାହିଁ ଫର ଦ ୱାର୍ଲଡ ସିଷ୍ଟୁଡ ଯିଏ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ବିଶାଳ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯାହା ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତା ବିଷୟରେ ସେମାନେ କିଛି ସେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଡାକିଦେଲେ ତାର ଡାକି ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ଡାକି ଦଉଛୁ ଆମର ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦିଏ କୁନ୍ତୀଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଯେମିତି ଦିଅନ୍ତି ବାଢୁଅ ଝିଅ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ରାଜକୁମାରୀ ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ର ଗୋଟା ପଢିଲା ୟାକୁ ଡାକିଦେଲେ ଦେବତା ମାନେ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିଦେବେ ମନ୍ତ୍ରଟା ଜାଣିଲା ତେଣୁ ତାର ଚାଲିଗଲା ଗୋଟେ ନିରଳିଆ ଜାଗା ଯାଇକି ଡାକିଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରଟା ପଢିଦେଲା ସିଏ କଣ ଜାଣିଥିଲା ଏଇଟା ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କି ହବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ ସେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ନଥିଲା ତେଣୁ ତାପରେ କଣ କଲେ ଭଗବାନ ଆସିକି ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିଗଲେ ଫଳ ମାନେ ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜାଣିଗଲେ ତାପରେ ଡରିଗଲେ ମୁଁ କରିବି କଣ ଏତେ ଜିନିଷ ତା ଏମିତି ହବ ବୋଲିକରି ହୁଏତ ସିଏ ଜାଣିନଥିବେ ତାହା କହିହବନି କିନ୍ତୁ ଯାହା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ତାପରେ କଣ କଲା ନା ତାଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗାରେ ତାକୁ ବସେଇକି ଭସେଇ ଦିଆଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ ଅଛି ତମେ ତମର ଦଇଦା ହେଇଗଲେ ସଫା ହେଇଗଲ କିଏ କୁଆଡେ ଗଲ ସେଟା ମୁଁ କଥା କହୁନି ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପୌରାଣିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଇଏ ହଉଛି ମାନେ ବଡ ବଡ ହାୟର ସୋଲ ହାୟର ଲେବୁଲର ଜିନିଷ ସେ ଠିକ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ କର୍ଣ୍ଣକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ପଡିଲା ଯେ ହ୍ୱାଟ ଫଲ୍ଟ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ତମେ କଣ କଲ ଅଲଗା ଜିନିଷ ମନ୍ତ୍ର ପଢିଲ ତମେ ରାଜକୁମାରୀ ତମର ମନ୍ତ୍ର ପଢିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ତମେ ମନ୍ତ୍ର ପଢିଲେ ଦେବତା ମାନେ ଆସିବେ ତମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ସେ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବାହାରିଗଲି ତେଣୁ ହ୍ୱାଟ ଫଲ୍ଟ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ମୋର କଣ ଭୁଲ ଅଛି ମତେ କୁହ ଏଥିରେ ଠିକ ଅଛି ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୋର କଣ ଭୁଲ ହଉଛି ଯଦି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ୟୁ ହାଭ୍ ଗଟ୍ ୟୁର ଅବ୍ଲିଗେସନ ତମର ମୋରାଲ ଅବ୍ଲିଗେସନ ଅଛି ତମେ ମତେ ଛାଡିଦେଲ ସେମିତି ସେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ତ କୌଣସି ହେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ରାଧେୟ ହେଇକିରି ବୋଲିଲି ମୋ ପରିଚୟ ହରେଇକିରି ବୋଲିଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଉଛି କହିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେବା ଦୈବର ଅଧୀନ କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷତ୍ୱ ମୋର ଅଧୀନ ଠିକ ଅଛି ବହୁତ ଫେମସ ଡାଇଲଗ ସେ ବହୁତ ବଡ ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେବା ଦୈବର ଅଧୀନ ନାଚୁରାଲି ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କୌନ୍ତେୟ କୁନ୍ତୀଙ୍କର ଅପତ୍ୟମ କୁମାନ କୌନ୍ତେୟ କିନ୍ତୁ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର ଠିକଣା କଣ ରହିଲା ପରିଚୟ କଣ ରହିଲା ରାଧେୟ ସିଏ ଯାଇକି ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବଡ କରିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ନିୟମ ଥିଲା ସେ ସବୁ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ପଡିଲା ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱୈତ ତତ୍ତ୍ୱ ରୂପେ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ ଲୀଳା ନିମିତ୍ତ ସେମାନେ ଦୁଇ ତତ୍ତ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ୱିଦାଉଟ୍ ହିମ୍ ଆଇ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ନଟ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ମି ହି ଇଜ୍ ଅନମାନିଫେଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ବିନା ମୋର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ମୋ ବିନା ତାଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ସ୍ଥିତି କୋଉଠି ଆସିବ ସେଇ ତ ନିଜକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ପଠେଇଲେ ତେଣୁ ମୋର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଆସିଲି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଯଦି ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଅବଲୋକନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିରୁ କଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ପୁରୁଷ ସବୁ ଯାକ କଲେ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କରି ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ଭେଲ୍ ହିଡିନ୍ କନସିଲ୍ ସିକ୍ରେଟ ଏମିତି ହେଇକି ରହିଗଲେ ପ୍ରକୃତିର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲିକ କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି କିଏ କେୟାର ଟେକର କିଏ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କିଏ ଆସେ ନା ପ୍ରକୃତି ହେଇଗଲେ ଏମିତି ଯଦି ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଯଦି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯଦି ଆପଣ ତା ଭିତରକୁ ଯିବେ ତାହେଲେ ସେଥିରେ କଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ଯାକ ହେଲେ ପୁରୁଷ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଦିନେ ଦି ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସେ ସାଙ୍ଗରୁ ଦେଖି ଧରିକି ଯୋଉ ଚନ୍ଦନନଗରରୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆସିଲେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ ସାଧନା ସେତେବେଳେ କଣ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ମାଇଣ୍ଡ ୱାଜ ଦ ସାଇଡ ଡୋର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଇନଟୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଥାଏ ପଛପଟେ ଥିବ ନହେଲେ ପଟରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଥିବ ଗେଟ୍ଟା ଖୋଲା ଥିବ ମାଇଣ୍ଡ ୱାଜ ଦ ସାଇଡ ଡୋର ଇନଟୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସାଇଡ ଡୋର ଏଣ୍ଟ୍ରି ବୋଲିକି ଆମେ କହିବାଟା ଭୁଲ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଣ ଯୋଗ କରିବା ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ସଚରାଚରର ମାଲିକ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କହିବା ସାଇଡ ଡୋର ଏଣ୍ଟ୍ରି ସିଏ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ତ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଆମକୁ ହସନ୍ତି ପୁଣି ଆମର ହସିକିରି ଆମ ହାତ ଧରିକିରି ନିଅନ୍ତି ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଇଏ ଲୀଳାକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ବି ଟିକେ ଟିକେ ହସ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ ଇଏ କି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଲୀଳା ଭୟ କି ଲୀଳା ମୋ ଲୀଳାକୁ ତମେ ଯଦି ଜାଣିପାରିବ କଣ ହବ ଯେତିକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ସଜାଗ ହେଇଥିବେ ସଚେତନ ହେଇଥିବେ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ସେ ଲୀଳାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝିବେ ତେଣୁ ଏଠି ହଉଛନ୍ତି କଣ ପ୍ରକୃତି ହେଲେ ପୁରୁଷଙ୍କର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାୱାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଶକ୍ତି ପୁରୁଷଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନାକୁ ପ୍ରକୃତି ଯଦି କଣ କରୁଛନ୍ତି ବିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦେଇକରି ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି ରୂପାୟିତ ବି କରୁଛନ୍ତି ମାନିଫେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ରିଭିଲ ବି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ରିଭିଲ ମାନେ କନସିଲ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ମାନିଫେଷ୍ଟ ମାନେ ଅନମାନିଫେଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାୱାର ତାକୁ ରିଭିଲ କରୁଛନ୍ତି କନସିଲ ହେଇକି ଯିଏ ରହିଥିଲେ ତାକୁ ରିଭିଲ କରିବେ ଅନରିଅଲାଇଜ ହେଇକି ତାକୁ ରିଅଲାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ଅନମାନିଫେଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମାନିଫେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତିଙ୍କ କର୍ମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ
ପୁରୁଷଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତିଙ୍କର କର୍ମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ସିଏ ସବୁ ଯାକ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଆଗରୁ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଛନ୍ତି, ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ସିଏ ଶୋ ନଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ଲାନ୍ ଚେକଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ତାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ସତ୍ୟ ହେଇଗଲା ବୋଲିକରି, ସେଇ ଯାହାକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଭିତରେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଏବେ ହେଇଗଲା। କାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚକ୍ଷୁଦାନ, ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବେ ଚକ୍ଷୁଦାନ ଦେବେ, କେମିତି କଣ ହବ? ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁପାତରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ଭିତରେ ତିଆରି କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୃଷ୍ଟି ଯାହା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ହେଇଗଲା, ପୁରୁଷ ଯେମିତି ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେମିତି ଗାଇଡ୍ କରିଥିଲେ, ଯେମିତି ତିଆରି କରିଥିଲେ ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୁଏ ନା ହଁ। ତାକୁ ତିଆରି କରି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରକୃତି ତିଆରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରୁଷ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମୂର୍ତ୍ତ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ପୁରୁଷଙ୍କର ଶକ୍ତି ରୂପେ ତାଙ୍କର ବିକାଶ ସାଧନ କରନ୍ତି, ବିକାଶ କରନ୍ତି, କଣ କରନ୍ତି ମାନିଫେଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ୱିଦାଉଟ୍ ମି ହି ଇଜ୍ ଅନମାନିଫେଷ୍ଟ। ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିବେ, ଆଗକୁ ନେବେ, କଣ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ହବ, ଧୀରେ 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 ତାକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ତ ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ସିଏ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଯିବେ, ସେଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏଟା ତାଙ୍କର ଡୋମେନର କାମ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର କାମ। ଯେମିତି ଏକକୁ ଅନେକ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ ସେମିତି ହେଇଯାଆନ୍ତେ, ହେଇଗଲେ ଆପଣ କଣ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା କି? କାରଣ ଆମେ ମନରେ ଅଛୁ, ମନର ଚେତନା ଅତି ମନକୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣିକ ଚେତନା ଭିତରେ ରହିଛି, ସେ ଦେବତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ କଣ ବୁଝିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାକୁ କଣ ବୁଝିବ? ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି if you follow your mind it will not recognize the mother even when she is manifest before you। ଯଦି ମନକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ଯାଉଥିବ, ଭଗବାନ ଯଦି ଆସି ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଯିବେ, ନିଜର ପରିଚୟ ବି ଦେବେ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚିହ୍ନିବେନି, ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିଗଲେ ବି ଆପଣ ଚିହ୍ନିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୀତା ନିବନ୍ଧମାଳାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ସେଇ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠ ସତ୍ତାର ଦୁଇଟି ବିଭାବ, ଦୁଇଟି ଶକ୍ତି, ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି। ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷ, ସେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠ, ନିଜେ ନିଜକୁ ଯିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠ। ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବା। ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡାକିବା, ସିଏ ଆସିକି ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ, ତାଙ୍କୁ ଆସିକି ଇଏ କରିବ, ଏଗୁଡ଼ା ହଉଛି କଣ ନା ଇଏ ହଉଛି $1 ବିଲିୟନ କୋଶ୍ଚିନ୍। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଆ ହିଁ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହବା, ମନ୍ଦିରଟିଏ ତିଆରି ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆମେ କିଛି ପୁରୋହିତକୁ ଡାକିଦବା, କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିବା, କହିଦବା, ସେଠୁ ଘିଅ ଫିଅ ଉଠାଯିବ, ଇଏ ହବ। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଲୀଳା, ଠିକ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ, ସିଏ ଅଛି ଗୋଟେ ଲୋକ, ଆମେ ସବୁ ଆମେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟର ଇଏ ରହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ତିଆରି କରିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି କି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଇସା ଅଛି ସେଇଥିରେ ମନ୍ଦିର କରିବା କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ତାକୁ ମନ୍ଦିରଟିଏ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଯାହା ସବୁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରୋହିତ ଯଜମାନ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଘିଅ ଦୀପ ଜଳା ହଉଛି, 12 ତୀର୍ଥ ସବୁ ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡାକ ଆମେ କିଛି କରୁନାହୁଁ। ସେଟା ଆଗରୁ ଅଲରେଡି ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିଛି। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ରିଲିଜିୟସ୍ ବେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ଧାର୍ମିକତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଧରିଛୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି। ତେଣୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠ, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠ ସତ୍ତାର ତାର ହଉଛି ଦୁଇଟା ବିଭାଗ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଶକ୍ତି ଅଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ପୁରୁଷ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତି। ପୁରୁଷ କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ଏକ ହେଇକରି ବହୁ ଜୀବଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ ପଢୁଥିଲେ, କଣ ପଢୁଥିଲେ ନା there are ଯେମିତି କହିଲେ he is many who was the silent one, he is many who was the silent one, ନିରବରେ ରହିଥିଲେ, ସାଇଲେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ରୂପରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ କଥା ମୁଁ 12-13 ଥର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଲକ୍ଷଣ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ଯଦି ତର୍ଜମା କରିବେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, କେବେ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିବେ ଲଣ୍ଡନରୁ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ହେଇକି ଆସିଥିବେ ICSI ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କାହାଣୀର ଯାହାକୁ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଅବଲୋକନ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଲଣ୍ଡନରୁ ଫେରିବେ, ସେ କେମିତି ହେଇଥିବେ, କାରଣ ଫରେନ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ହେଇଥିବେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଥିବେ, ଦେଖିକି ଲୋକ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। କାରଣ ସିଏ ସେଇଭଳିଆ, ସେଇ ଯୋଉ ତର୍ଜମା ନିଜ ଭିତରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠ, ନିଜେ ଭିତରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାର କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ଇଭିନ୍ ତାଙ୍କର ବରୋଦା ଜୀବନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ୟାଡୁ ସାଡୁ ସବୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ସେଇ ନିରବତା, ସେଇ ନିରବତା ଦେଖିବେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସାଧନା ଜୀବନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆପଣ ନଭେମ୍ବର ସିଦ୍ଧି ଦିବସ ପରେ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ସେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ନା ଏକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଏକ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ସେଠି ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ନିରବ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗା ସେଇ ପ୍ରକୃତି। ସେଇଠୁ ଆପଣ ତର୍ଜମା କରିପାରିବେ ମୁଁ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ତାକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ମୁଁ କୋଉ ରୂପରେ ଦେଖିବି। ସେଟା ରୂପରେ ଦେଖିବାଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଚେତନା ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠିକି ଯାଇଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ଯାଇନଥିବ, ସମସ୍ତେ ଦିନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଁ ଜଣେ କିଏ ମହାପୁରୁଷ ଆସିଥିଲେ, ସେଇଭଳିଆ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ, କିଏ ଦେଖିବ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଜଣେ କିଏ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, କିଏ ଜଣେ ଦେଖିବ ହଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସପ୍ତାହ କଣ କିଏ ଗୋଟେ ଭାବିବ, କିଏ ଜଣେ ଭାବିବ ହଁ ଭଲ ଗାଇଡ୍ ଜଣେ ଆସିବ, କିଏ କହିବ ହଁ ମହାଯୋଗୀ ଜଣେ ବି ଭାବିବ। କିଏ ତାକୁ କୋଉ ରୂପରେ ଦେଖିବ, ସେଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚେତନା କୋଉ ପରିମାଣରେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି ସେଇଭଳିଆ। ଚେତନାରେ ବିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ କଣ, ବିବର୍ତ୍ତନ ଯାଉଛି କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଉପରକୁ ଉଠି ଉଠି ଯାଉଛି, ସେଇ ହଉଛି ଚେତନା।
କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି କୋଉ ପରିମାଣରେ ଆପଣ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଆପଣ ମାର୍କ ରେନୁକୁ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ତ ଯାଇନି ମୁଁ ତାପରେ କମେଣ୍ଟ କରଦେବି କିଏ ଜଣେ ଯାଇଛି ଦେଖିଦେଇ ଯାଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ପଢିଛି କିନ୍ତୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଯିବା କଥା ସିଏ ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ୍ ୱେ ପାଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି ଟ୍ରାକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଯିବେ ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ସିଏ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯିବେ ବଶିଷ୍ଠ ଯିବେ ଗାର୍ଗୀ ଯିବେ କି ଆଉ କିଏ ଯିବେ ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି ସରିଲା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଏମାନେ ସବୁ କଣ ହେଇଥିବେ ନା ଜଙ୍ଗଲରେ ବସିଥିବେ ତପସ୍ୟା କରିଥିବେ ସବୁଥିରେ ଛାଡି ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଥିବେ ତାପରେ ସେଠୁ କଣ କଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯଦି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଏହାରି ଭିତରେ ସଂସାର ରହିକରି ଯେମିତି ବଶିଷ୍ଠ ଜନକ ଯେମିତି ବସିକି ସାଧନ ଯେମିତି କରୁଥିଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତାପରେ ଗୋଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ସେମାନେ ସବୁ ଛାଡି ଛୁଡି ଦେଇକି ସଂସାର କଲେ ପ୍ରଥମେ ସଂସାରରେ ରହିକି ସାଧନା କରୁଥିଲେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାକୁ ଦେଖୁଥିବେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ଛାଡିକି ରହିଲେ ସେଇଭଳି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କରୁଛନ୍ତି କୋଉ ସତ୍ତା କିଏ କେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଘର ଦ୍ୱାରା ସଂସାର ଛାଡିକରି ମଧ୍ୟ ସାରି ଭିତରେ ଥାଇକି ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ଲୋକ ତାକୁ ଛାଡିକରି ମଧ୍ୟ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହଉଛି କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଜନକ ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଚେତନାରେ ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ବୋଲିକି ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ହେଇଛି ବହୁ ଜୀବଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ତିଷ୍ଠି ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ସମସ୍ତ ସତ୍ତା ସର୍ବଭୂତାନି ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡି ଥାଇକି ରହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଏକ ସତ୍ତା ଦୁଇଟା ରୂପରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏଠି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦୁଇ ରୂପ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ତଳୁ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବେ ସେ ଡୁଆଲିଟି 2 in 1 ବୋଲିକରି ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ କିଛି ଯୋଗ ଏକ ରାସ୍ତା ଏକ ତପସ୍ୟା ଏକ ମାର୍ଗ ଏକ ସବୁ ଯାକ ଏକ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ କେବଳ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ସେ ମା ଆସିକରି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ତେଣୁ ସେ ଦୁଇଟା ରୂପରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ରହସ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ତାକୁ ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ନା ଗଣିପାରିବା ନା କି ଜାଣିପାରିବାନି ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ଯେତିକି ବାଟ ଗଲେ ତାର 2-4 ଲାଇନକୁ କନକ୍ଲୁଡିଂ ଲାଇନ ଆମେ 2-4 ଲାଇନରେ ଦେଖିବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ଯିବା କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କହିବା ଭିତରେ ସେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବା କଣ କହୁଛନ୍ତି when the divine wills to manifest ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି କଣ କରନ୍ତି ଇଟ୍ ପୋଜେସ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ ଇନଟୁ ଦ ଟୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ରୂପରେ ସେ କଣ କରନ୍ତି ଆସନ୍ତି ଦୁଇଟା ରୂପରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ସେ ଦିଟା ରୂପ ହଉଛି କଣ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ମୁଁ କହିଦେଇଛି ସୋଲ ଆଉ ନେଚର ରୂପେ ଶିବ ଆଉ ଶକ୍ତି ରୂପେ ତେଣୁ ଦୁଇଟା ରୂପ ଦୈତ୍ୟ ରୂପ ରୂପେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଶିବା ଶକ୍ତି ଆଉ ସୋଲ ଆଉ ନେଚର ଏଇଭଳିଆ ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କ୍ରିଏଟିଭ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଡ୍ସ ଅନ୍ ଦିସ୍ ଟୁ ହୁଇଲ୍ସ ଆକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ରୂପକୁ ଆଧାର କରିକିରି ଏ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ତାରି ଉପରେ ଆଧାର କରିକିରି ଆଗକୁ ଯାଏ the two that are never separated ଏ ଦି ଜଣ କେବେ ବି ଅଲଗା ହେଇନାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କହୁଛି ସେଠି ଦୁଇଟା ଏକ ଥିଲେ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗୁ ଦୁଇ ଅର୍ଥ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏଠି ଆସି ଆପଣ ଦୁଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଯଦି ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବେ ଦେଖିବେ ସେଇ ଡୁଆଲ 2 in 1 ସେ ଦି ଜଣ ନେଭର ସେପାରେଟେଡ କେବେ ବି ସେମାନେ ଅଲଗା ହେଇନାହାନ୍ତି କେବଳ ଅଲଗା କରିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଅଲଗା କରିଛୁ ଶିବକୁ ଅଲଗା ଭାବୁଛୁ ଶକ୍ତି ମାନେ କଣ ଶକ୍ତିକୁ ଅଲଗା କରି ଦେଖୁଛୁ ସୋଲକୁ ନେଚରକୁ ଯୋଉ ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଦେ ଆର୍ ନେଭର ସେପାରେଟେଡ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଏକ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି the two are never separated whatever the appearance at a certain stages of process ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଯୋଉ ଚାଲେ ଏ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଚାଲେ ମଝିରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଁଥିବ ଅନେକ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଭାବୁଥିବେ ତାକୁ କଣ କହୁଥିଲେ ସର୍ଟନ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ ପ୍ରୋସେସ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଯାଉଥିବେ ସବୁଗୁଡାକର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ଥାଏ ନା ଏଠୁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣ ଯାଉଥିବେ ଗୋଟେ ଛକ ସେଇ ଛକରେ ଦେଖିବେ ତାପରେ ପୁଣି ସେଇଠି ବସି ଚିନ୍ତା କରିବେ ନେକ୍ସଟ କୋର୍ସ ଅଫ ଆକ୍ସନ କୋଉ ରାସ୍ତା ଧରିବି ପୁଣି ସେଠକୁ ଯିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛକ ଆସିବେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସର ଯୋଉ ଛକ ଗୁଡାକ ଅଛି ସେ ଯୋଉ ସର୍ଟନ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ ପ୍ରୋସେସ ଯୋଉଟା ଆପିରାନ୍ସ ଦେଖାଯାଉଛି ଯାହା ବି ଦେଖାଯାଉ ନା କାହିଁକି ଯୋଉଠି ଦେଖାଯାଉ ନା କାହିଁକି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଜିନିଷ ସତ୍ୟ କେମିତିକା ସତ୍ୟ ନା ସେ ନେଭର ସେପାରେଟେଡ ସେମାନେ କେବେ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି ସବୁଦିନ ଏକ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ଫ୍ରିଲି ବାଉଣ୍ଡ ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଦେ ଆର୍ ବାଉଣ୍ଡ ଫ୍ରିଲି ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ କହିବେନି ଯେ ଏଠି ଯେମିତି ଆମେ ଘର ସଂସାର କରୁଛୁ ଲୋକ ମାନେ ଇଏକୁ ଦେଖିକି ଲୋକ ଲଜ୍ଜାକୁ ଦେଖିକି ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ରାତିରେ ଦେଖା ହଉଛନ୍ତି ଦିନରେ ଲୁଚିଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଫ୍ରିଲି ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି କଢଣା ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ହେଇଗଲା କଣ ଆପଣ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ କିଏ କଲେ କୃଷ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ହଁ କୃଷ୍ଣ କିଏ ସେ ନା ନାରାୟଣଙ୍କର ଅବତାର ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣୀଙ୍କର ଅବତାର ତେଣୁ ନାରାୟଣୀ ଏକ ଦୁଇଟା ରୂପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ
से दुई रूप आसी पुणी दुई रूप मिलन कले लीला को आप बुझे कौन ना हरण करदे गुणन करदे फेड़ान करदे केमी कौन जिन कथा कहीं आम जानी कौन ना आमर दृष्टिटा से बाट जाइए आम चेतनाटा से रही आम बुझीपारूँ से कहते इट इज ओनली कॉन्शियस ऑफ आइडेंटिटी इट इज ओनली कॉन्शियस ऑफ आइडेंटिटी विथ द अदर कॉन्शियस ऑफ आइडेंटिटी ये जो सामीप्य जो मिलन से सचेतन सचेत कॉन्शियस ऑफ आइडेंटिटी ये आइडेंटिटी विषय से कॉन्शियस से प्रथम कहते कौन हो फ्रीली बाउंड तो फ्रीली बाउंड से जानते आप भावतुनि कौन गोटे होती न जानिक होगा ये आसिक कौन मिलू मिलू मिलगले कौगले भेटू भेटू भेटीगले मिस हो नुहे फ्रीली आसी बाउंड कॉन्शियस आइडेंटिटी अच्छी विथ इच अदर एंड ईच पार्टनर ऑफ द पार्टनर्स द अदर ईच जड़े आर को पार्टनर करती इन द कौन सेल्फ वेयरिंग ऑफ द इटर्नल इन द टर्म्स ऑफ टाइम सेल्फ वेयरिंग निजको निजे दे दियंती ढाली दियंती परिपूर्ण कर दियंती से किसी रखती ना कहना से सत्ता होती एक मोर बोली किसी रखनी हो इच्छा पूरण जहाँ बती दब मो जीवन भाव संपूर्ण भाव में देदी कहना मुझे जानी मो किए से गोटे समय थी खोजुचे आप भावुँ अनकनसीयसली खोजुले मूर्ति तैयारी करते सब करुले कारण जानते सब गुड़ाक गोटे गोटे समय थाए गोटे छक आसिक पहुँच गोटे स्टेज गोटे छक आसिक पहुँच से गोटे नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन हम तेणु से जानी तेणु से अपेक्षा करते कौ दिन से जो दिव्य मिलन महामिलन हम तापर गोटे नुआ कोर्स ऑफ नुआ रास्ता तैयारी हम से अपेक्षा कर रही है सेल्फ कहते सेल्फ वेयरिंग ऑफ द इटर्नल इन द टर्म्स ऑफ टाइम बोथ शेयर वन सुप्रीम विल तुम कहल ना संकल्प एक इच्छा एक मार्ग एक रास्ता एक तत्व एक जोग एक जमी कहते सेमती दी जन जाक बोथ बोथ शेयर वन सुप्रीम विल आपड़ पढ़ुवे मार्क्स जन फिलोसफी पढ़ुवे माँ को लेखा टी सहज ये डिफरेन्स होती ना फिलोसफी किसी पार्थक्य ना माँ को लेखा इंग्राजी बहुत सहज इंग्राजी श्री अरविंद को पढ़ला बेलू दांत भांगी पड़ू किंतु पाठ एक सारांश देखला बेलू दी जाकर एक तत्व एक रास्ता एक मार्ग एक फिलोसफी एक सबू एक केवल या सरल इंग्लीश कठिन इंग्लीश ना आउ कि ना बोथ शेयर वन सुप्रीम विल amidst all the vicissitudes of the manifestation in progress जो manifestation in progress जो रूप प्रदान चली जो परिप्रकाश अभिव्यक्ति चली तार जो रास्ता रे manifestation प्रोसेस जो जो जिनस अछि से माने कोन करूचंती से दे शेयर वन कॉमन सुप्रीम विल गोटे साधारण भाव में आप जब चिंता करेंगे कॉमन सुप्रीम विल को से फॉलो करूचंती सही रास्ता रे से माने जाउछन किए कर क्या सागर कर चुक्ति जो करेंगे किए कर क्या सागर कर एक सत्ता तथापि आपंकर फिजिकाल जो जो जिनस हो गोटे सचेतन भाव में आप विश्लेषण करेंगे यही चुक्ति पुरुष प्रकृति सहित कर वंदे मातरम आसंता काली भेटिबा विदाय।